mode how you can represent, in radian mode and degree mode how you can represent sine wave, and also different terms: frequency, period, average, RMS value, and uh, form factor of waveform. So in this uh, topic for the series exam and semester exam, the important questions are: derive an expression for RMS and average value, and also they may ask questions like what is frequency, what is period, what is the difference between average and RMS value, and possibility of some numerical problems also. Okay, so what we do is we will just take the note. Okay, we have seen how to generate alternating voltage, and also this was the first topic, representation of sinusoidal waveform. I won't say that it is very important topic, but we will just go through it. That is, what are the different types of representation: time mode, degree mode, and radian mode. In time mode, we are using T. Time axis is, the x-axis is T. In degree mode, x-axis is theta. That is, it is actually it is a unit of degree, right? And radian mode, it is omega t, where omega is radian. So that is how we have to represent a sinusoidal waveform. So when time axis at the during or when the representation is in time mode, you can see that x-axis is t, and also time period is represent, or in x-axis it is represented by using time. Okay, so you can see that time period, time taken to complete one cycle. Actually, it should come here. Okay, time taken to complete one cycle is t, and half cycle is t by 2. So it is written like that. And then here, when it comes to degree mode, you can see that it is 180 degree and 360 degree. This depends on the rotation of your rotor, or rotor part of generator. And in radian mode, when it comes to radian mode, it is represented pi and 2pi. So I just want to ask you that you should concentrate for this series exam and semester exam. These definitions are very easy. Time period. What is the definition of time period? This time taken to complete one cycle. Unit is it is represented by t. Unit is second. And frequency, we know that it is a number of cycles per second, and f is equal to 1 by t. And then we have to learn what is the peak value, peak to peak value. These are the some terms we should go through. Okay, so when it comes to peak value, this is peak value. Okay, when you have a waveform like this, peak value is from the zero reference axis. What is the maximum positive value or maximum negative value? That is known as peak value. Okay, peak to peak means what? Peak to peak means from the positive peak to negative peak, what is the value? So normally peak value will be half of the peak to peak value. So you should learn all these terms, and then derivation for RMS value. Okay, this is very important. Now you have to note it down. Okay, RMS value of an AC waveform. Okay, so what is RMS value? It is a DC equivalent. Okay, and ഞാൻ assignment തന്ന questions കൂടെ ഇതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യാം. So RMS value is the most important value of an alternating current or voltage. Simply, in an AC circuit, if I is equal to 5 ampere means it is RMS value of current. Like നമ്മൾ പറയും AC supply എന്ന് പറയുന്നത് 230 volt ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 230 volt എന്ന് പറയുന്നത് RMS value ആണ്. Okay, now coming about derivation, RMS value. Okay, RMS value means this root mean square value. So how it is calculated? RMS, okay, root mean square. So first we have to calculate square.
So here, if you look at the expression, you can see that first we have squared it, v square of t, that is instantaneous value, square of all instantaneous values. So v of t is instantaneous value. Expression for instantaneous value is v of t is equal to Vm sin omega t. Vm sin omega t. So that is the expression. Okay. Expression for instantaneous value v of t is equal to Vm sin omega t. Okay. So what we are doing, first we are squaring v square of t, then mean. In RMS we have second term, it is mean. Okay, root mean square. So second term is mean. So how to find out mean? You have to add all the instantaneous value and then you have to take the average, or you have to divide by the total instance. Okay, so 1 by t, or you are integrating from 0 to t, that is for one full cycle you are integrating, and then you are dividing the term by t. That means you will get mean value. Okay, integrate ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീൻ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റൂട്ട്. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 1 by t to t v square of t. Again, I am converting this expression into radian mode. Square root of, instead of t, I am writing 2 pi. That is one cycle duration is 2 pi. 1 by 2 pi integral of 0 to 2 pi Vm sin omega t whole square d omega t. So then it is normal step. Instead of sin square omega t, Vm is a constant. We know that we are taking it outside. So instead of sin square omega t, what you have to do is you have to substitute trigonometric equation for sin square omega t. So what is that equation? 1 minus cos 2 omega t divided by 2. Then you have to perform the integration. So you will get RMS value Vm by root 2. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നത്. സോ ആൻഡ് ലേറ്റർ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആ നോട്ട് നോക്കി മതി, ഞാൻ എഴുതി വെച്ച നോട്ട് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വി ആർ എം എസിന് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു. Then we have integrated it over a time period 0 to t, then divided by t, so that we will get the average value. Finally, we have to take the square root. Okay, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി എം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം, സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? സോ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുല ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി 1 minus cos 2 omega t by 2. അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. Then we have to integrate it. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. So you will be getting integral of 1 is omega t minus integral of cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by 2. Okay, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ 2നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So Vm square by 4 pi. Then what we have to do is we have to perform the integration. Omega t minus integral of cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by 2. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 0 and 2 pi ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. So you will get expression like this. Finally, Vm by root 2. അപ്പൊ ആ ഫോർമുലയെ ഓർത്തിരിക്കണം, കാരണം പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഡെറിവേഷനും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കൂലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഡെറിവേഷനിൽ ആയിരിക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു എംപ്റ്റി സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ,
then what I am going to do is I am going to draw a waveform. ഈ വേവ്ഫോമിന് എന്താ പേര് പറയാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേവ്ഫോം. So what is the name of this waveform? പറയടോ. ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ. ഈ വേവ് ഫോമിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം ആണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഹാക്സോന്റെ ആ നമ്മൾ മരലൊക്കെ മുറിക്കുന്ന ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഇല്ലേ അല്ലെ, അതിന്റെ പല്ല് പോലെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അറ്റം കാണാൻ. അപ്പൊ അതിന് സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം എന്നാണ് പറയുക. സോ ടൂത്ത്. ഇതിന്റെ RMS വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? സോ വി നോ ദാറ്റ് VRMS is equal to എന്താ നമുക്കറിയാം? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ജനറൽ ഫോർമുല. ഓക്കെ, സോ ആവറേജ് ഓവർ എ പീരീഡ് 1/t ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to t പിന്നെ എന്താ പറയാ, വി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വി ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിന്റെ സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫോർമുല? ഓക്കെ, നമ്മള് ഫോർ സൈൻ വേവ് it was very easy for us because we know that v of t is equal to, സൈൻ വേവിന്റെ കേസിൽ v of t യുടെ ഫോർമുല എന്താ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നെ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ എഴുതത്തുള്ളൂ. v of t is equal to vm sin omega t. vm sin omega t. v of t എന്ന് പറയുന്നത് vm sin omega t ആണ്. ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു വേവ് ഫോം, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോർമുല എഴുതാം? എങ്ങനെയാണ് ഈ വേവിന്റെ ഫോർമുല എഴുതുക? സോ ദിസ് വൺ ആക്ച്വലി ലുക്സ് ലൈക്ക് എ സ്ലോപ്പ്. ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോപ്പാണ്. അതായത് 0 to t എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്ലോപ്പ് ആണുള്ളത് അല്ലെ. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് എ സ്ലോപ്പ്? ഒരു സ്ലോപ്പിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? പണ്ട് മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് ഓർമ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറ. y is equal to mx plus c അല്ലേ. y is equal to mx plus c where x is the value in the x-axis and c is the y-intercept of the value. So in this case, what is m? m is slope അല്ലെ. m slope ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് m കണ്ടുപിടിക്കുക? where m is equal to, എളുപ്പമാണ്. ഫോർമുല ഫോർ m is equal to y2 minus y1 divided by x2
x2 minus x1. Okay, so ഈ ഫോർമുല അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? ഇതില് അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആണ് അല്ലെ. സ്ലോപ്പിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് y2? സോ ദിസ് വൺ ഈസ് y2, y ആക്സിസിലെ വാല്യൂ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് y1. So first you have to take the difference between y2 minus y1. So what is the difference between y2 minus y1? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരോ? y2 ന്റെ അവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്? Vm minus 0. കറക്റ്റ് ആണ്. Vm minus 0 divided by, and x2 is t, x2 is t, and x1 is 0. So I can write Vm minus 0 divided by t minus 0. So that is nothing but എന്താണ്? Vm divided by t. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടി. അപ്പം ഈ y ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ v ഓഫ് ടി. സോറി, y എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ v ഓഫ് ടി. കാരണം ആ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച, കാരണം നമ്മൾ വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൈൻ വേവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി. ആ വി ഓഫ് ടിക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വി ഓഫ് ടി, ഒരു സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോമിന്റെ കേസിൽ വി ഓഫ് ടി. സോ വി ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് അബൌട്ട് എം? എം നമുക്ക് കിട്ടി. എം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ഇനി ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ആക്സിസ് ആണ്. ഈ ആക്സിസിൽ ഇപ്പം എക്സിന് പകരം എന്താ ഉള്ളത്? എക്സിന് പകരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആണുള്ളത്. ദെൻ എം, ഇപ്പൊ എം എക്സ് ആയി, പ്ലസ് സി. സി ഇസ് ദ ഇന്റർസെക്ട് ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. ഇന്റർസെക്ട് ഓഫ് യുവർ വേവ് ഫോം ഇൻ വൈ ആക്സിസ്. എവിടെയാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീറോയിലാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം 0. ഓക്കെ, നൗ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വി ഓഫ് ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട്, വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ഓഫ് ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി. ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത്? ഒരു സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോം എടുത്തു. സോ ടൂത്ത് വേവ് ഫോമിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ടി ആന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് ടി ആന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ടി, നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് voltage, peak value of the voltage is Vm, that also we know. And we know the general formula of Vrms. General formula of Vrms is equal to square root of 1 by t 0 to integral 0 to t v square t of dt. ഇതിൽ വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവിൽ നമുക്കറിയാം വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണെന്ന്. പക്ഷെ സോ ടൂത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ ടൂത്തിൽ അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? സോ ടൂത്തില് നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ മതി. ഇത് സ്ലോപ്പാണ് അതിന്റെ വേവ് ഫോം അല്ലെ. മറ്റേത് സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൈൻ വേവ്, ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല. ഇതാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വി സി വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നത്, ആ വേവ് ഫോമിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ലോപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ആ സ്ലോപ്പിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അല്ലെ. ഈ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം.
സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c ആണ്. അപ്പം സ്ലോപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വി ഓഫ് ടി. അപ്പം y എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വി ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം. എം എക്സ് പ്ലസ് സി. എന്താണ് എം? എം ആണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെ. അപ്പം എം എന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു y ആക്സിസിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, y2 മൈനസ് y1. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് y2? vm. vm minus 0. y1 is 0, so vm minus 0. Then m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So what is the value of x2? x2 is p. Okay, and x1 is 0. So vm minus 0 divided by t minus 0. So that is nothing but vm divided by t. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും vm divided by t. Now that is actually the value of എന്താണ്? Value of m. Okay, now we have to write expression y is equal to mx plus c. So m is vm divided by t, and then x is the x-axis value. In x-axis we have t. So vm divided by t into small letter t plus c we have to write. What is c? C is the y-intercept. Y-interceptനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? C എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ y-intercept നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് y ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്? 0-യിലാണ് പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. y-intercept 0 ആണ്. സോ v of t is equal to vm by t into t with it. So ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, what you have to do is you have to substitute this v of t, that is vm divided by t into t, in the above equation, and you have to find out what is vrms. ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറ. എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. അതായത് മുകളിലത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ വി ഓഫ് ടിക്ക് പകരം വി സ്ക്വയർ ഓഫ് ടി ആണുള്ളത്. അതിൽ വി ഓഫ് ടിക്ക് പകരം വി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പറയണം. വേഗം ചെയ്തിട്ട് പറ. ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാരും? ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു? VRMS is equal to square root of 1 by t integral 0 to t v of t square dt. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും പറ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ രസമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. 1 by t എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to t
Vm by t into t square അല്ല all square. Vm by t into t whole square dt അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? വേറെ ആരെങ്കിലും പറ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ? Vm നെ പുറത്തെടുക്കാം. Vm നെ മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ? Vm നെ മാത്രമായിട്ട് Vm ഇനിയാണോ പുറത്തെടുക്കുന്നത്? ഏതിന് പുറത്തെടുക്കാനാ? ഇന്റഗ്രലിന് പുറത്തെടുക്കാനാ? ഇന്റഗ്രലിന്റെ പുറത്തെടുത്തൂടാ. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ അത് Vm ആണോ Vm സ്ക്വയർ ആണോ വരിക? Vm സ്ക്വയർ ബൈ Vm സ്ക്വയർ ബൈ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ? 2π. അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ? യെസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെയും പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ടി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അടിയിൽ എന്താ വരിക? വി എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി റേസ് ടു എത്ര ടി ഉണ്ട്? ടി ക്യൂബ്. എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഈ ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ടി സ്ക്വയറിനെ പുറത്തെടുത്തു. ഈ വി എം ബൈ ടി വി എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ടൈം പീരീഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂല് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. സോ വി എം ബൈ ടി സ്ക്വയറിനെയാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രലിന് പുറത്ത്. അപ്പം വി എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയറിനെയാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം വി എം സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി 1/t അവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ടി ക്യൂബ് വരും അല്ലെ? ഇനി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to t. ആ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ലായിരിക്കും? ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് t cube by 3 ആണോ? ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെ? ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് വരിക? ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ, പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്, ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വി എം സ്ക്വയർ divided by t raised to 3, then integral of t, integration ചെയ്തു. അപ്പം t cube divided by 3, അതിന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക? 0 to t, ക്യാപിറ്റൽ T അല്ലേ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക? Upper limit minus lower limit. Okay, so what we are going to do is we are going to rewrite the equation, that is Vrms is equal to square root of Em square divided by t cube, then capital T cube divided by 3 minus
0 cube divided by 3. So this is equal to Vm square T cube capital T ആണ് കേട്ടോ, T cube into T cube divided by 3. ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞട്ടെ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യാം? ക്യാൻസൽ ആക്കിക്കൂടെ? ഇതാണ് ആൻസർ. ഇതിൽ ടി ക്യൂബും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് Vm സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. And finally we can write Vrms is equal to സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Vm ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3. നമുക്ക് സൈൻ വേവിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് RMS വാല്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്? സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈൻ വേവ് Vrms is equal to Vm by √2. √2. So in the case of sawtooth waveform, the RMS value is equal to Vm divided by √3. Okay. So if you calculate this for, okay, ഇതിലെ ഇതേ കേസ് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കേസ് ഇപ്പം എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അതായത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതേ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്താൽ മതി, വേറൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു വേവ് ഫോം ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതേ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫുൾ സൈക്കിളില് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ നേരത്തെ 0 to T എടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക. സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഡെറിവേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല വേവ് ഫോമും ചോദിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമിന്റെയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, അതും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഒരു സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറിവേഷൻ വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കും. അതായത് സപ്പോസ് ഈ വേവ് ഫോം നമുക്ക് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം, ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സോട്ടൂത്ത് വേവ് ഫോം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോറി, ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ 5 വോൾട്ട്, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതും എന്താ പറയാ, ഇവിടെ 10 വോൾട്ട് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ T ആണുള്ളത്. സോ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് T ആണ്. സോ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ? ഇത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവും. സോട്ടൂത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലല്ല, റെഫറൻസ് ആക്സിസിലല്ല ഉള്ളത്.
റഫറൻസ് ആക്സിസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ല ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ വി ഓഫ് ടിയുടെ ഫോർമുലയിൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ -0 പകരം -0 എന്ന് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ y ആക്സിസിന് നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്ലോപ്പ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് c എന്നായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഫോർമുല എങ്ങനെയാ വരിക? എങ്ങനെയാ ഫോർമുല വരിക? നേരത്തെ അതേ ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതാം. സ്ലോപ്പിന് എന്ത് എഴുതാം? 10 മൈനസ് 5 അല്ലെ? നമ്മൾ എം എങ്ങനെ എഴുതാം? എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണല്ലോ. y2 is 10, y1 is 5, so 10 minus 5, which is actually 5. So I can write 5 divided by x2 minus x1, that is t minus 0. So 5 divided by t into small letter t plus c ന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? y ആക്സിസിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു? ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് 5. അപ്പം ഇതാണ് ഫോർമുല വരിക. ഏതിന്റെ? വി ഓഫ് ടിയുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫോമിന്റെ RMS വാല്യൂ കിട്ടും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് സപ്പോസ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് വാല്യൂന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to t by 2 1 divided by t by 2 ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് t by 2 v of t dt ആണെന്ന് അറിയാം. അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ v of t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സോ ടൂത്തിന്റെ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്ക്. എന്നിട്ട് ബാക്കി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. നാളത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു 2 ക്ലാസ്സും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 5ാമത്തെ മോഡ്യൂളിന്റെ റിവിഷൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്